हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डी अकेडमी। अपनी नैशनल हिस्टरी चल रही सी। जहांगीर तक आप देख लिया सी। सब तो पहला आप देखी सी दिल्ली सल्तनत, वो ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ वंश आप पढ़े सी। उस तो बाद आप देखा कि दिल्ली सल्तनत ਤੁਹਾਡੀ 1206 तो शुरू होकर 1526 तक खत्म हो गई। 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म किवें हुई? ਜਦੋਂ बाबर ने हमला किया। बाबर ने जी जो इब्राहिम लोधी सी उसनों मार दिता, तो उसके नाल दिल्ली सल्तनत सी जिहड़ी वो खत्म हो गई। सुल्ताना वाला पीरियड खत्म हो गई, तो तुहाडे लवे मुगल बादशाहत शुरू हुई। बाबर ने कई लड़ाइयां जितों तो बाद बादशाह का टाइटल लेता सी, तां करके आपां मुगल बादशाह इन्हां नूं आखदे जी। सो सब तो पहला तुहाडे लवे जो बाबर सी वो गद्दी ते आया। उस तो बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी ते आया। हुमायूं तो बाद उसका बेटा अकबर गद्दी ते आया जी। अकबर तो बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी ते आया। जहांगीर तक आप देख लिया सी। जहांगीर तो बाद उसका अगे बेटा शाहजहां गद्दी ते आया 1628 तो 58 तक। चलो जी, शाहजहां का जन्म होया सी जोधाबाई दी कोखों। जहांगीर ते जोधाबाई का बेटा सी जी 1592 दे विच इन्हां दा जन्म होया। हुण एक जो चीज़ है शाहजहां नाल तुसीं सारे ही जानते हो, ताजमहल 1622 दे विच सॉरी 12 दे विच इसदी जो मैरिज हुई सी वो हुई अर्जामंद बानो बेगम दे नाल। अर्जामंद बानो बेगम दे नाल, जिसनूं नवां नाम मिलिया सी जी मुमताज, जो तुसीं कॉमन नाम दे नाल जानदे हो इसनूं मुमताज महल। सो इसकी याद दे विच शाहजहां वालों बनवाया गया जी ताज महल। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, शाहजहां ने कंधार उपर अपना कब्जा जमाया जी, दूर तक कब्जा रखा है, बट उस तो काफ़ी समय बाद जो कब्जा से वो खुंज गया सी। बट शाहजहां तुहाडा इदां दा शासक सी जिसके टाइम पीरियड दे विच कहंदे भी जो मुगल राज सी वो टॉप ते सी, बहुत दूर तक इसने मुगल राज नूं लेके गया जी। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर ये स्टेट्स इदां दी सी जिहड़े मुगलों के कंट्रोल दे विच नहीं आई हैं जी। अहमदनगर को इन्हें कैप्चर किया, तो गोलकोंडा ते बीजापुर दे नाल इन्हें जो संधि की भी वो कर पे करनगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, शाहजहां इदां दा शासक होया जी जिसने मध्य एशिया के उपर जो हमला किया। भारत का दूजा शासक है जिहड़ा शाहजहां बनया गया जिसने मध्य एशिया के उपर हमला किया जी। इस तो बाद इसके दरबार दे विच दो फ्रेंच यात्री भी आए थे, बर्नियर अते टवर्नियर, दो फ्रेंच यात्री इसके दरबार दे विच आए जी शाहजहां दे। पुर्तगालियां नूं इन्हें जो बंगाल दे विचों कड्ढण दे हुक्म दिते सी जी। मीर कासिम नूं कहा सी भी इहनूं भजा पाई, इन्हां नूं ये तेरे काम दे नहीं रहे बंदे, इन्हां नूं पुर्तगालियां नूं कहा कासिम खान नूं, सॉरी नॉट मीर कासिम। ठीक है जी। सो शाहजहां का जिहड़ा रोल सी बेसिकली ये रहेगा। बाकी आपां उहनूं जानदे जिहड़ियां उहने बिल्डिंग्स क्रिएट करवाईयां, जो भी उहने आर्कीटैक्चर बनाया उहनूं आपां बाद दे विच देखदे हां, तुहानूं मैं बोल दूंगा तुसीं चीज़ नोट कर लो। ठीक है जी। सो शाहजहां का टाइम पीरियड ये रहेगा। आखिरी के जिहड़े 8 साल ने शाहजहां दे वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक रहे हैं। सो अखीर दे विच होना शुरू की हो गया सी। शाहजहां दे 4 बेटे सी जी। सो 4 बेटियां दे विच अगला बादशाह बनने के लिए जंग छिड़ गई। सब तो बड़ा बेटा सी दारा शिको। ठीक है जी। उस तो बाद इसका बेटा सी शाह शुजा, फिर सी जी औरंगजेब, इस तो बाद सीगा मुराद। हुण इन्हां दे विच जंग शुरू हो गई, तो उस जंग के चलते हुए शाहजहां काफ़ी दुखी सीगा, ते वो जंग है जी आपां नूं इवेंचुअली पता है कौन जितया, औरंगजेब जितया। ठीक है जी। इन्हां दे विच जो लास्ट लड़ाई हुई सी वो हुई सी जी समरूगढ़ की लड़ाई। 1658 दे विच समरूगढ़ की लड़ाई हुई है, उन्होंने औरंगजेब ने वो जीती गया, गद्दी के उपर ये आ गया। इस तो बाद 2 लड़ाइयां हो रही हैं, देवदाई मार्च की हुई है, खानवा की लड़ाई हुई है। ठीक है, जिस दे विच उसने दारा शिकोह नूं मार दिया, बट डिफरेंट कंसैप्ट। सो औरंगजेब गद्दी ते आ गया, तो इसने चाके जी शाहजहां नूं किले दे विच कैद कर दिता, उत्थे रखा गया जी, जिथे ही उसने अपने जो आखिरी साह ने शाहजहां ने बिताए। ठीक है जी। चलो 1658 तक वो राजा रहेगा। 1658 दे विच तुहाडे लवे नवां शासक आ गया जी औरंगजेब। औरंगजेब है जिहड़ा इसने उपाधि लेती सी जी आलमगीर दी। आलमगीर ने इन्हें टाइटल लेता, तेनों कहा कि जांदा सी जिंदा पीर, भी जिउंदा पीर, यह टाइटल इनू औरंगजेब नूं दिता जांदा सी। वो क्यों? क्योंकि औरंगजेब सी जिहड़ा तुहाडा वो कट्टर सुन्नी मुसलमान सी जी, बहुत कट्टर सुन्नी मुसलमान सीगा। इहदी नीति की सी औरंगजेब दी? ये कहंदा सी, कहंदा भी भाई जिहड़ा तुहाडा भारत हैगा ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਰ ਉਲ ਹਰਬ ਹੈ ਉਹ
ठीक है, ते मैं इसनूं दर उल इस्लाम दे विच बदलना जी, दर उल इस्लाम दे विच इसनूं मैं बदलना। सो इन्हें बहुत ज्यादा जो जतन लाए वध तो वध मुसलमान बनाउण दे, काफी कट्टर सी जी। जिंदा पीर इस करके कहा जाता जी क्योंकि यह अपने उसूलों से काफी पक्का सीगा। इसने कहा जाता है कि इन्हें कदे भी खजाने दे विचों कदे कोई पैसा नहीं खाता सीगा। यह जो अपने घर की कमाई सी, अपना घर सी, मसीत के बाहर बैठ के टोपियां बेच के मसीत के बाहर वो तो कमाउंदा सी, अपना घर उस तो चलाउंदा सी, तां करके इहनूं जिंदा पीर भी कहंदे ने। हुण ये चीज़ प्रचलित है सी नहीं सी, इहदे बारे आपां नूं कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं हैगी, ठीक है जी, तां करके भी जिंदा पीर इहनूं कहा जांदा है। चलो जी नेक्स्ट, हुण जो सुन्नी मुसलमान है कट्टड़ है, तो इन्हें मोस्ट ऑफ जेडे पहला तो चलदे आए रीति रिवाज सी जेडे इन्हें ढिल दे विच अकबर दी ढिल दे विच शुरू होए होए सी, वो इन्हें बंद करा दित्ते। जिवें झरोखा दर्शन अकबर के समय शुरू होया सी, झरोखा दर्शन इसने बंद करवा दिता। 9 रोज का त्योहार इसने बंद करवा दिता, ठीक है जी, इदां दी चीज़ां ने बंद करवा दित्तियां। जजिया कर दोबारा तो इन्हें शुरू किया जी, अकबर के समय बंद हो गया सी, अगर तुहाडे ध्यान दे विच है। जजिया नाम का टैक्स है, जजिया कर है, वो औरंगजेब ने शुरू करवा दिता दोबारा जी। जजिया कर जिहड़ा हुण तुहानूं दे चों कईयां नूं नहीं पता, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैं करवाना तो मैनूं काउंटर करन नूं मिलदा कि जजिया कर की है जी, उन्हां नूं मैं दस देवां। मुस्लिम राज दे विच जो भी इंसान मुसलमान नहीं सीगा, मुसलमान तो इलावा किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे बट मुसलमान नहीं है, तो उन्होंने टैक्स देना पैंदा हुंदा सी, जिसका नाम सी जजिया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ मुसलमान बनो, अगर ਤੁਸੀਂ मुसलमान नहीं हो तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ कर देओगे, ਉਹਦਾ नाम होगा जजिया। सो ਜਿਹੜਾ मुसलमान नहीं सी वो टैक्स ਦਿੰਦਾ ਸੀ जजिया नाम ਦਾ। अकबर ने बंद ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ औरंगजेब ने दोबारा शुरू कर दिता जजिया कर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, राज की गल करिए जी, हमले की गल करिए तो इन्हें कश्मीर तो लैके हिंदू कुश दी पहाड़ियां तो लैके नीचे गोलकोंडा तक अपने एरियाज ने जिहड़े कैप्चर किए सी, काफी दूर तक बीजापुर ते गोलकोंडा नूं भी एक टाइम ते इन्हें कैप्चर कर लिया सी, बट लंबा टाइम वो ना रह सके। ये स्टेट्स इदां दी सी जिहड़ियां मुगलों के अज तक कंट्रोल च नहीं आईयां सी, ठीक है जी। सो एडी दूर दूर तक जिहड़ा तुहाडा औरंगजेब सीगा वो फैल गया सी जी। हुण इन्नी कट्टरता हैगी तो ओबवियसली इहदे राज दे विच विद्रोह भी होणगे। सब तो पहला विद्रोह सी जिहड़ा इहनूं सिखां तो देखण तो मिलिया ਜਦੋਂ 9th गुरु तेग बहादुर जी ने डेथ करवा दी जी, कतल करवा दिते, तो इस तो बाद सिख सी टोटली अगेंस्ट हो गए औरंगजेब के। तो पंजाब का जिहड़ा एरिया सी सिखां दे हेठ दा वो डिस्टर्बेंस दे विच रहा, ये इहनूं विरोध देखण नूं मिलिया। इस तो इलावा मराठियां तो इहनूं विरोध देखण नूं मिलिया। मराठियां दा सी शिवाजी, वो फ्री रहना चाहता सी जी, बट ये कैप्चर करना चाहता सी, तो इन्हें एक बार शिवाजी नूं बुला लिया किसी के जरिए, तो इहनूं रखिया अपने दरबार दे विच, बट इहनूं कैद कर लिया जी। तो वो कैद छड़ा के शिवाजी भज गए, तो इन्हें बहुत ज्यादा फिर इहदे उपर हमले किए थे। इन्हां दा काफी ज्यादा मराठा एरिया दे विच, महाराष्ट्र एरिया दे विच नुकसान किया जी, काफी एरियाज अपने अंडर ने, ठीक है जी। इस तो इलावा अफगाना का रिबेलियन इहनूं देखण नूं मिलिया जी, मरवाड़ का रिबेलियन सीगा, मरवाड़ दे विद्रोह सी, वो भी इहनूं देखण नूं मिले। सो इस तरह का इदां जिहड़ा एरिया सीगा जां राज सी वो ज्यादातर रहा है। ते दिल्ली दे विच घट औरंगजेब इन्हां विद्रोहां नूं दबाउण दे विच, दक्खण दे विच कदे किते इदां ज्यादा रहा जी औरंगजेब, ठीक है जी। चलो हुण जिवें आपां गल कीती है कि तुहाडा मुमताज दी याद दे विच शाहजहां वल्लों ताज महल बनवाया गया सी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद दे विच इसे तरह का एक बिल्डिंग तैयार करवाई सी जी, उन्होंने आखते ने बीबी का मकबरा। औरंगाबाद विखे यह स्थित है जी, जो इन्हें बनवाया सी। सो बेसिकली अगर आप एक मजाकिया ढंग के नाल कहिए तो जिहड़ा तुहाडा ताज महल है उसकी सस्ती कॉपी है बीबी का मकबरा, ठीक है जी। ताज महल बहुत बड़े आकार से है, बट उस डिजाइन के उपर बहुत छोटा जिहा बीबी का मकबरा औरंगाबाद विखे ने बनाया, ठीक है। 1707 दे विच औरंगजेब की डेथ हो गई जी, तो इसनूं दौलताबाद विखे दफनाया गया, ठीक है जी। औरंगाबाद के नेड़े ही पाया जाता दौलताबाद। चलो नेक्स्ट, हुण दोबारा फिर तो आप इतिहास की गल कर रहे, तो दोबारा वही पॉइंट फिर आ गया जी कि तुहाडे लई बहुत तकड़ा शासक सी, टॉप लेवल का शासक सी, उन्हें बहुत दूर तक कब्जे किए। सो राज नूं संभालण दे लई उस तो भी तकड़ा शासक होना चाहिए। बाबर की गल की, बाबर तो भी तकड़ा आया हिमायूं। हिमायूं चलो थोड़ा जिहा हेर फेर लिया, बट ज्यादा टाइम नहीं टिक सकिया। उस तो बाद हिमायूं तो बाद उहदा जिहड़ा बेटा आया जी अकबर, अकबर तो बाद आया तुहाडे लई जहांगीर, जहांगीर तो बाद आया शाहजहां, शाहजहां तो बाद आया औरंगजेब। चढ़ते तो चढ़ते आए ने, बट औरंगजेब तो बाद इदां दा कोई खास नहीं आया जिहड़ा इस वड्डे शासन नूं संभाल लैंदा। सब तो पहलां तां
जो आया ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ 1712 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ। ਜਜੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਟ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਬੇਖਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ। ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ। ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 1713 ਤੋਂ 1719, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਯੈਸ 19, 1713 ਤੋਂ 1719, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਯਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਹੋ, ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ। ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਹ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1717 ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਗ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 1717 ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1719 ਤੋਂ 48। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੈਯਦ ਭਰਾ।
ठीक है जी। ਜਾਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੈयद ਭਰਾ ਫਰੁਖਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈयद ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈयद ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਖੁਆਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 1948। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ 38, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਤਖਤੇ ਤੌਸ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਰੰਗੀਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਲਮਗੀਰ 2 ਆਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ 1759 ਤੋਂ 1806। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿੱਟ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਸੀ ਇਹ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਹ। ਈਵਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਵਧ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਵਧ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। (1764) ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਸਰਾ ਇਹੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੁਜਾਉਦ ਦੌਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਜੀ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਲਕੀਅਤ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸੇ ਲਵੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨੀਂਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਅਕਬਰ 2। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1837 ਤੋਂ 57। ਜ਼ਫਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ 37 ਤੋਂ 57, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1 ਦਾ 7 ਤੋਂ 12। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 37 ਤੋਂ 57, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 37 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, 57 ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ 1857 ਦੇ ਜੋ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਰੋਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1857 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਚੀਫ ਕਾਜ਼ੀ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 22 ਸੂਬੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ 15 ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ 22 ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 21 ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰਗਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਗਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਗਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀ ਦਸ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਜਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਨਸਬਦਾਰੀ। ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ,
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 1000 ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, 10,000 ਮਨਸਬ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਮਨਸਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨਸਬ ਉੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਜ਼ੀ ਬੇਗਮ, ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ਹਾਜ਼ੀ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਹਾਜ਼ੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਬਣਾਇਆ, ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਕੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪੈਲੇਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸਨੇ ਪੰਚ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜੀ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹਦਰਾ ਵਿਖੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਆਗਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਮੋਤੀ ਕੀ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮੁਸੰਮਣ ਬੁਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਪੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਸਿਟੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸਨੇ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਮਾ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਮਾ। ਤਬਾਕਤ ਏ ਅਕਬਰੀ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤਬਾਕਤ ਏ ਅਕਬਰੀ। ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਾ ਹਾमिद ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮਗੀਰ ਨਾਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ਿਮ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਤੂਹਤ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵੀ ਭਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ 17 ਮਈ 1498 ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕੈਲੀਕਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ 1506 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਜਰੀਏ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਫਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
केप ऑफ गुड होप का रस्ता आखदे जी। इसे रस्ते जरिए ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਕਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਕਟ, ਕੋਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੌਰ ਬਣੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਲਮੀਡਾ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਲਮੀਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਲਮੀਡਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੈਲੀਕਟ ਵਿਖੇ। ਕੈਲੀਕਟ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜ਼ੇਵੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਚ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹ ਨੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸੀ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੱਚ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਸੂਲੀਪਟਮ ਵਿਖੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਕਟ, ਸੂਰਤ, ਕਾਰੀਕਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਦਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਸੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੌਕਿੰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1608-9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤਾਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। 3 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਤਾਨਾਤੀ, ਕਾਲੀਕਾਤਾ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਫਰੁਖਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੌਨ ਸਰਮਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੁਖਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ 1717 ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਡੇਨ 1616 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਟ੍ਰੈਂਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ 1620 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਟ੍ਰੈਂਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ 1620 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜੀ। 1676 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ। 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ 1668 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਲਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਏ ਲੈਨੋਰ, ਡੁਮਾਸ, ਡੁਪਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।